السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص چیز لے کر آئی ہوں، لیکن جو دکھنے میں بہت عام ہے، ہم روزمرہ زندگی میں اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پانی کی آج میں آپ کو ایسی کچھ حیران کن باتیں بتانے لگی ہوں کہ ہمیں کچھ ہمیشہ پانی فائدہ ہی نہیں دیتا، کسی کسی ٹائم پہ ہمیں پانی نقصان بھی دیتا ہے، اور جب جب فائدہ دیتا ہے میں وہ بھی بتاتی ہوں، جب جب نقصان دیتا ہے میں وہ بھی بتاؤں گی۔ تو ہمیں پانی کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ باتیں ڈاکٹرز آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، کوئی بھی، بلکہ کوئی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کی بہت ریسرچ کے بعد یہ نکالا ہے، کیونکہ میں نے اس سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے فرینڈس کو بھی بتایا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پانی کے کچھ ایسے فوائد بتاؤں گی جس کو سن کر آپ حیران بھی ہوں گے، اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کیا پانی ہم جو پیتے ہیں اس کا اتنے فوائد ہیں، تو ہمیں پانی اس وجہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیو بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ سیلولر ہائیڈریشن کرتا ہے۔ یو نو اباؤٹ دس کہ ہائیڈریشن ہمارے سیلز کو، ہماری باڈی کو یہ ہائیڈریٹڈ کرتا ہے۔ پانی خلیات کے اندر کیمیائی رد عمل کے لیے ضروری ہے۔ بغیر مناسب پانی کے سیلز میٹابولزم کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم پانی کم پئیں گے تو ہمارا میٹابولزم تو ورک کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ ویک ہو جائیں گے۔ درجہ حرارت کو مینٹین کرتا ہے، تھرمو ریگولیشن کا کام کرتا ہے، پسینہ آ کر جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ پانی آپ کو گرم موسم یا ورزش میں اوور ہیٹنگ سے بچاتا ہے۔ خون کی گردش کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بلڈ والیوم سرکولیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پانی خون کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مناسب پانی خون کی روانی، آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو بہتر بناتا ہے۔ غذائی اجزاء کی نقل و حمل کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے کہ نیوٹریشن ٹرانسپورٹ کے لیے وائٹامنز، منرلز اور گلوکوز کو خلیات تک پہنچانے میں پانی ایک درمیانی ذریعے کا کام دیتا ہے۔ ویسٹ مٹیریل کے ریموول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، فضلات یا زہریلے مادوں کا اخراج جسے کہا جاتا ہے۔ گردے پانی کے ذریعے یورین بناتے ہیں اور جسم سے فاضل مادے نکالے جاتے ہیں۔ پانی کم ہو تو یہ عمل متاثر ہوتا ہے۔ گردے کی صحت اور پتھریوں کو روک تھام کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ کڈنی ہیلتھ اینڈ دا سٹون پریونشن کے لیے پانی یورین کو پتلا رکھتا ہے، منرلز، نمکیات کا ارتکاز گھٹاتا ہے اور پتھری بننے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ قبض کی روک تھام کے لیے ویری امپورٹنٹ، پریونشن کانسٹیپیشنز، پانی آنتوں میں نمی برقرار رکھتا ہے، اس سے پخانہ نرم ہوتا ہے اور قبض کم ہوتی ہے۔ ایڈز ڈائجیشن، ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ پانی کھانے کے ہضم ہونے اور خوراک کو آسانی سے عبور دینے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وزن کنٹرول اور بھوک کی کمی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ویٹ مینجمنٹ اینڈ دا سیٹیٹی، اکثر پانی پی کر ہمیں بھوک کم محسوس ہوتی ہے۔ کیلوریز کے بغیر پیاس مٹانے سے وزن کنٹرول میں رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بوسٹ انرجی، ریڈیوس فٹیگ، توانائی میں اضافہ اور تھکن کم کرتا ہے۔ ناکافی پانی تھکن، کمزوری اور کمزور توانائی کا باعث بنتا ہے۔ مناسب پانی توانائی کے احساس کو بہتر بناتا ہے۔ کوگنیٹیو فنکشنز اینڈ فوکس، دماغی کارکردگی اور توجہ، دماغ کا بڑا حصہ پانی ہے۔ ہلکی ڈی ہائیڈریشن بھی یادداشت، توجہ اور مزاح کو متاثر کر سکتی ہے۔ جلد کی صحت کے لیے ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اسکن کو ہائیڈریٹڈ کرتا ہے، الاسٹیسٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ پانی جلد کو اندر سے نرم رکھتا ہے۔ بیرونی موئسچرائزر کی مدد کے ساتھ اندرونی ہائیڈریشن جلد کی لچک اور چمک بڑھاتا ہے۔ جوڑوں کی حفاظت اور حرکت کے لیے ویری امپورٹنٹ، جوائنٹ لوبریکیشن جسے کہا جاتا ہے، جوڑوں کے اندر سائنوویل فلوئڈ پر پانی پر مبنی ہوتا ہے۔ مناسب پانی سے جوڑ کم کھنچتے ہیں اور حرکت آسان رہتی ہے۔ عضلاتی کارکردگی اور ریکوری کے لیے مسل پرفارمنس اینڈ ریکوری، ورزش کے دوران اور بعد میں پانی عضلات کو تیز کارکردگی اور تیز ریکوری میں مدد دیتا ہے۔ کرمپس کم کرتا ہے۔ سپورٹ دا امیون سسٹم، مدافعتی نظام کو ہیلپ فل کرتا ہے۔ پانی لمف سسٹم کے روانی کو سہارا دیتا ہے، جس سے مدافعتی خلیات بہتر طریقے سے جسم کو دفاع میں کام کرتے ہیں۔ میوکس میمبرین موئسچر کے لیے ویری امپورٹنٹ، ناک، گلے اور آنکھوں کی نمی کے لیے پانی نزلہ، خشک گلا یا آنکھوں کی خشکی کو کم رکھنے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی انفیکشن کے خطرے کو بڑھاتی ہے، زخموں کے شفا میں تیزی کرتا ہے۔ فاسٹ واؤنڈ ہیلنگ، اچھی سرکولیشن اور خلیاتی ہائیڈریشن زخموں کی مرمت اور نمائش کو بہتر کرتا ہے۔ پریگنینسی اینڈ دا ریپروڈکٹیو سپورٹ، حمل اور تولیدی صحت کے لیے ویری امپورٹنٹ، حاملہ خاتون کو ایمنیوٹک فلوئڈ اور خون کے حجم کے لیے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، جن کے لیے یہ جو ہوتی ہے نا، جنین کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ پریگننسی کی بات کر رہے ہیں وہ۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔
ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करता है। पानी दूध बनाने में हिस्सा लेता है। मुनासिब हाइड्रेशन दूध की पैदावार में मदद देती है। बच्चों और नौज़ायदा की नशोनुमा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड ग्रोथ एंड द हाइड्रेशन। बच्चों में मुनासिब पानी नशोनुमा, तवानाई और जिस्मानी फेल के लिए ज़रूरी है। बच्चों को कमज़ोर हाइड्रेशन से बचाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सोलुबल विटामिन, विटामिन्स और मिनरल्स को जज़ब करता है, जैसे कि पानी में हल होने वाले विटामिन्स बी एंड द सी। नकल और हमल जज़ब दोनों के लिए आसानी है। खून के दबाव और दिल की तबी हालतों में मदद देता है। सपोर्ट द ब्लड प्रेशर एंड द सर्कुलेशन। मुनासिब पानी खून के मिकदार को बरकरार रखता है। पानी की कमी ब्लड प्रेशर को असरअंदाज कर सकती है। सर दर्द की कमी, रिड्यूस हेडेक एंड द इंसिडेंस। बहुत सी सर दर्दें हल्की डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत सर का दर्द होना, हाफ हेड पेन होना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। काफ़ी पानी मददगार साबित हो सकता है। अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ तो हमारा सर का दर्द भी कम हो सकता है। गर्मी के हमलों और हीट स्ट्रोक की रोकथाम के लिए प्रिवेंट्स हीट स्ट्रोक। गर्म मौसम में पानी जिस्म को ठंडा रखकर ख़तरनाक हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। मुंह की सेहत और बदबू से कमी के लिए ओरल हेल्थ एंड द हेलिटोसिस कंट्रोल। पानी थूक बनाने में मदद देता है, जिससे बैक्टीरिया कंट्रोल होते हैं और बदबू कम होती है। रोज़मर्रा सरगर्मियों में कारकर्दगी, डेली प्रोडक्टिविटी एंड द अलर्टनेस। मुनासिब हाइड्रेशन तवानाई और जहनी वजाहत देती है। काम या पढ़ाई में कारकर्दगी बेहतर होती है। माहौलियाती और माशरती फ़ायदे, कम्युनिटी एंड द सैनिटेशन बेनिफिट्स। साफ़ पानी बीमारियों को रोक कर कम्युनिटी की सेहत बेहतर करता है। स्कूल और काम की हाज़िरी बढ़ाता है। ज़रिए और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। पानी फसलों और खुराक की पैदावार के लिए ज़रूरी है। ग़िज़ाई हिफाजत के बराह रास्त असरात हैं। तवील तवील मुद्दती सेहत और मयार ज़िंदगी, लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। मुस्तकिल हाइड्रेशन मज़ाहमत अमराज, मुनासिब हाज़मा और अमूमी फ़िटनेस में हिस्सा डालती है। जहरीले मादों की कमाई और मजमूई डिटॉक्स, एड्स डिटॉक्स पाथवेज इनडायरेक्टली। पानी जिगर और गर्दों को फुजला फ़िल्टर करने और निकालने में मावन बनाता है। इस तरह जिस्म से जहरीले मादे को बोझ कम करता है। पानी के कुछ ऐसे नुकसानात हैं जिसके मैं आपको बताती हूँ कि अगर ओवर हाइड्रेशन हो जाए, इससे उससे क्या होता है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया होता क्या है, कहता है बहुत ज़्यादा साफ़ पानी बहुत तेज़ी से पीने से खून में नमकियात, ख़ासतौर पर सोडियम पतली पड़ सकती है। इसकी वजह से चक्कर, कैर, दौरे या संगीन हालात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर शदीद वर्जिश या तवील मुकाबले में ख़तरा हो सकता है। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आलूदा पानी और पानी से लगने वाली बीमारियाँ, कॉन्टेमिनेटेड वाटर अगर हम ले लेते हैं, जिससे वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाती हैं। आलूदा पानी से दस्त का, ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन फैल सकते हैं। गैर मयारी पानी पीकर शदीद बीमारी, हत्ता कि मौत भी हो सकती है। केमिकल कॉन्टेमिनेशन, जिसे कहते हैं हैवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स का जो वाटर होता है, तो पानी में सीसा, आर्सेनिक, नाइट्रेशन या जहरी केमिकल शामिल होते हैं। तो तवील इस्तेमाल से कैंसर, अज़मा, ख़राबी या जिनियाती नशुरमा के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़्यादा फ्लूइड्स या देगर मतलूबा मादों की, इनके एक्सेस फ्लोराइड्स कह लें, अक्सर एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड्स या मिनरल्स हों, तो वो भी पानी जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे स्टमक को भी डिस्टर्ब कर सकता है। फ्लूइड ओवरलोडेड इन मेडिकल कंडीशन, जिस वक्त बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड फॉर्म में हमारी, यानी कि ये जो होगा मटेरियल्स होंगे, जिस तरह के हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, फ्लोराइड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये भी हमारी स्किन को ओडीमा का शिकार कर सकते हैं, ठीक है, तकलीफ़ दे सकते हैं। और जिसकी वजह से जो है ना डॉक्टर्स वगैरह इसको सही तरीके से जज ही नहीं कर पाते कि यार किस वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई है। एक्चुअल में तो ये वाटर की वजह से होती है, लेकिन हम इसको नहीं बता पाते, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको फ़ॉलो करना है। ख़ुलासा ये कि ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए साफ़ और महफूज पानी पिएँ, दिन भर छोटे वक्फ़ों में पानी पिएँ, वर्जिश या गर्म मौसम में मिकदार बढ़ाएँ, नुकसान से बचने के लिए आलूदा पानी इस्तेमाल ना करें, फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें, उबालें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएँ। और अगर आपको दिल गर्दे का मसला है तो डॉक्टर से मुनासिब पानी की मिकदार मालूम करें, ठीक है। इस तरह के अगर आप फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।